Hello everyone. In last chapter we have learned history of statistics, its characteristics, functions, scope and some basic definitions with examples. Today in this session we will start second unit, that is organization of data. Basically, organization means systematic arrangement of a data or information. So, organization of a data means systematic arrangement of collected information. In definition of statistics, we discussed about this, right? Definition of statistics includes collection, classification, presentation, analysis and interpretation. So, in this chapter, we learn about methods of collection of data, surveys and error that occur while collecting the data. To start any statistical analysis, it needs data and the data needs to be collected. So, to collect the data, we have so many methods. In this chapter, we learn those methods. So, let's start with statistical inquiry. What is inquiry? Simply, inquiry means asking for information. So, statistical inquiry means search for knowledge through statistical methods. It is also nothing but gathering and analyzing information, but through the statistical methods. You learn these methods in further classes. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೀನ್ಸ್ search for knowledge through statistical methods. Again, in this statistical inquiry, there are two stages. First stage is planning and preparation. Second stage is execution of the survey. So, first step is planning and preparation. Planning is very important to execute any work. So, similarly, here also this step includes some important factors to be considered. So, the first factor in planning and preparation is objective of an inquiry. Means you should know the purpose or reason why you are collecting the data. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. why we do the or why we conduct census? To know the population size of our country. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸಸ್, ಜನಗಣತಿ ಎಲ್ಲ? ನಮ್ಮದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಣತಿ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ for what purpose you are collecting the data? To know the population size. So when you know the objective or reason of your survey or study, your data collection will be accurate or it is proper. Next, scope of the inquiry. Here scope means capacity, means you must know the capacity of the inquiry, means the area you are covering. ನೀವೇನು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ವೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. when you know the capacity of your survey, you are able to decide how much money and
ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲೋ? ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಾವು. 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಾಕ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಾಗ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲಿಗಾಯಿತು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಿಗಾಯಿತು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು invest for that survey and how many time you need to complete that survey. This is what the scope of the enquiry. Next, units used for collection and measurement. This says that you must know from whom you are supposed to collect the data. That is, units you are considering. You should be particular about the units. For example, census ತಗೋರಿ. If you are doing census of India, then you should enquire the people of India itself. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Here the people of India are units of your study. ನೀವು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಾಕತ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಹೇಳೀನಿ. those are the objectives whose characteristics are studied. ಇಲ್ಲೇ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ನದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ here people of India becomes a units of your study. In any statistical enquiry you should be particular about the units you are considering. That is what this factor about. Next, sources of the data. You should be clear about from where you are supposed to get the data. ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ clear about that. You should decide based on time restricted for your study and money you are investing for that study. You will learn these methods in further classes. ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮನಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಅದು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಮೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Means before going to collect the data you should be aware of what is to be asked. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಟು ಅ
ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, accuracy level. If you are done above steps correctly, then the accuracy level of your data is high. ಈಗೇನು 6 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 6 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುರಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, last one, 8th one, type of enquiry. Here in enquiry also there are so many types, so you should know the type of your enquiry. Adu type of enquiry nim syllabus concerned illa, so let's not discuss about that type of the enquiries, but enquiry has types. You should know the type of your enquiry. Okay, next, after planning, next comes execution. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್, setting a team of administrators means we need to set up a team of experts who to execute the study, who has subject knowledge. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಸ್ಟಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಟರ್. Next, designing of a questionnaire means we should prepare a list of questions to get the desired information. ನಾ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್. To collect accurate information, we need to train a people. So we have to select them based on the subject knowledge. Then only they can work better for us. See here, administrators and enumerators are different here. Administrators supervise enumerators. Okay. Administrator ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ subject knowledge or some statistical knowledge ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. they should have some statistical knowledge to get the accurate information. we need to train them before starting the study. Next, field work by enumerators and supervision. So the people who are trained should go to the field to collect the data. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್
ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ದೆಮ್. ನಾವೇನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ನ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So as I said, remember this, here administrator and enumerators are different. Next, follow up work in the case of non-response. Means in most of the case we can't get good response from a people. ನಾವೀಗ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನರಿಂದ ಸರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ we should revisit people. We means enumerators should revisit the people and collect the information. That is what follow-up work. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪೀಪಲ್ ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next, sixth step, analysis of collected data. Means once the collection is over, once the collection of the data is over, the data should be verified. ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್. ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಫ್ they feel the information is accurate, then only they should process it for further analysis. Then only using suitable statistical tools, then only we can get a desired results. Preparation of final report. So this is last step. After analysis we should prepare ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ stages of data collection, that is planning and preparation and execution of the survey. I hope you guys understood this. Next we will move on to collection of the data. Collection of data, it is the process of enumeration together with the proper recording of results. Here enumeration means it is gathering information, all the essential information one by one sequentially. So it is the process of mentioning or gathering all the information with the proper recording to get accurate results. ನಾವೇನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is the proper way of collecting the data. Next, investigator. Investigator means the person who conducts the statistical enquiry. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ the central government is conducting a survey here or census here. So here central government becomes investigator. Next, enumerators, the person who collects the information for the investigator. Enumerator means these are the group of people who work for investigator. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಹೈಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ದೋಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆರ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರ, ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವೇ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಏರಿಯಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾದ ಕವರೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ who has conducted the census. Next, respondents or informants, the persons from whom the information will be collected, means these are the people ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. So this is about the statistical enquiry, stages in statistical enquiry and some definitions. These are some basic definitions: collection of data, investigators, enumerators, respondents. So I hope you understood this session. In next class we'll start with method of collection of data and type of data. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ in next session. So thank you.